प्रेज लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्यवाद। सकाले बाइबल स्टडी पाई ईश्वर सानिध्य सेवा पाई प्रभु साहाय्य कर धन्यवाद। फेसबुक रे व्हाट्सएप रे ईश्वर वाक्य शुणा समस्त भाई भौणी मान को प्रभु जीसु कृष्ण नाम रे मोर आंध्र प्रेज लॉर्ड। एफएससी पुस्तक 1 अध्याय 9 पद आम पढ़ा। पूर्वरु संकल्प करितिबा अपना मंगलमय इच्छा अनुसार से आंबमानंगु अपना इच्छार निगुडदत्व ज्ञान कराइछन्ति। तमे चिंता करी आसुचंदी निगुडदत्व। गत दिन मानकरे मैंने निगुडदत्व चिंता करथिले एक ख्रीष्टंगर विषय रे निगुडदत्व एक आम चिंता करथिले कोलोसियो 2:2 ख्रीष्टंगर निगुडदत्व 2 पारायण निगुडदत्व ईश्वर पारायण निगुडदत्व प्रथम तिमोथी 3 अध्याय 16 पद 3 प्रभु जीसु कृष्ण क्रूसर निगुडदत्व प्रथम कोरिन्थी 2 अध्याय 7-8 और तापरे आम चिंता करतलु ख्रीष्टीय जीवन रो निगुडदत्व से आम चिंता करते एक सुसमाचार निगुडदत्व एफएससी पुस्तक 6 अध्याय 9 पद विश्वास निगुडदत्व प्रथम तिमोथी 3:9 ईश्वर मठरे वास कर निगुडदत्व कोलोसियो 1:26-27 आज आम चिंता करने जाऊँगी मंडली विषय निगुडदत्व मंडली विषय निगुडदत्व से देखा एफएससी पुस्तक 3 अध्याय 5-6 पद मोहरे ज्ञान रे परिचय पाई पारो सही निगुडदत्व एबे आत्मांगो द्वारा कालांगो पवित्र प्रेरित ओ भगवादी मानव निकटरे जापरि प्रकाशित होई अछि। पूर्व कालर मनुष्य संधान मानव निकटरे सही परि प्रकाशित होई नथिला अर्थात सुसमाचार द्वारा ख्रीष्ट जीसु ठारे विचारी माने मध्य अंशाधिकारी एक शरीर रो अंग प्रत्यंग वो प्रतिज्ञा रो सहभागी वटंदे। ये निगुडदत्व का मैं आज चिंता करे बरी एक शरीर रो निगुडदत्व वे एटा आपण माने ठीक है जानिवा को पड़ी बोला बाबरे इस्राएल लोग मान को ईश्वर आह्वान करवार उद्देश्य मान को आर्दीय मंगल पायक डाकतिले ईश्वर से मान के कानान देश रे देवी सेठी से माने बास करवो दुद्ध मगु प्रवाहित देश बोली ईश्वर कहते से देश पाई ईश्वर से मान को आह्वान करते तेटा दुद्धिवेरणी तुम्हें 28 अध्याय तुम्हें पाठ कले आपण मान के जानी परिबो तुम बाहर जीवारे आशीर्वाद करो भीतर जीवारे आशीर्वाद करो तुमर क्षेत्र रे तुम्हें आशीर्वाद करो तुमरे रिसे करो रोमरे आशीर्वाद करो इमिदी आशीर्वाद 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 बोली सेडा लेखा जाए कि नूतन नियम रे विश्वासी मान को आशीर्वाद ईश्वर के में दे बोली एफएससी पुस्तक 1 अध्याय 3 पद में पढ़ले स्वर्गीय आशीर्वाद बोली आमे एफएससी पुस्तक 3-4 पद रे लेखा जाए अब इस्राएल लोग मान के ईश्वर कौन करते मनोनीत कले बोली बाइबल लेखा जाए मो इस्राएल लोग मान को मनोनीत करथिले बोली ईश्वर कहउछन्ती किंतु नूतन नियम रे
କାଶବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନୋନୀତ କରିବାଟା ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୋନିଆ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଶରୀର ହେବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଶରୀର ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜିଗୁଦି ମାନେ ଏକ ଶରୀର ଯୋଗ ବୋଲି ଏପିସି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ आदि पुस्तक को आसतु सेठी गोटे वाक्य आपण मैंने देखो आदि पुस्तक 2 अध्याय 21 पद तापर 23 पद अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर आदमକୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ସେହି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆଉ ସଦାବ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡିକ ନେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦମକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଘୋର ନିଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦାମର ଶରୀରରେ ହव्वा गुप्तरे ଥିଲେ ସେଟା କେହି ଜାଣି ନଥିଲା ଏ ହव्वा ବାହାର କାଶବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଦମକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଘୋର ନିଦ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚରା ଗାଡ଼ା ବାହାର କରି ହव्वाକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 21 ପଦଠୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବ दार अर्थ कौन बोले आदाम शरीर रे हव्वा गुप्त रहते से बाहर गोटे घोर निद्रा आवश्यकता पड़े से प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट मंडली के बाहर करने कालवरी क्रूस मरण द्वारा से घोर निद्रा ये आम काशवाई देखले जीशु ख्रीष्ट को गोटे मरण गोटिवाक पड़े मरण गोटिला परे आक मंडली बाहर कासले बोली बाइबल लिखा जाए आपण माने देखा जाऊँ ये मंडली बाहर समय मंडली गोटे शरीर एक शरीर जिगुदी माने एवं बिजादी माने समस्त एक शरीर होची बोली बाइबल रे लिखा जाए ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 34-35 ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 34-35 ସେଥିରେ ପେଟର ମୁଖ ମିଠାଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି ସେ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସମାଚାର प्रचार करा इस्राएल संतान मान को निकट रे एगी बाक्य एटा तो मैं देखे कोन अछि अपन माने ते तार ईश्वर कहउछते ईश्वर को कोन नाही मुखपाख्या नहीं बोली लिखा जाय छी एटा कोन एमदी कहबार कारण बोले तार 10 अध्याय रो 13-14 पद अपन माने देखंदु ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ଏ ପିତର ଉଠ
ବଦ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କର। ତାର 12 ପଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିରେ 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 11। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଛି, ହଁ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି କୋଣରେ ଧରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରକାର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ ଏବେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନର କଣ? ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାଟା ଦେଖିଲେ। ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସେ ପାତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ତମେ କଣ ବଧ କରି ଖାଅ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଘର ନିକଟରେ ପିତର କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ଅଶୁଚି କରିନାହିଁ ବୋଲି ପିତର କହିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସିବା ସମୟରେ ତାର ଇଏ ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣେଲିୟର ଘରରୁ ଦୁଇଟା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ କଣ କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ସିମୋନକୁ ନାମ ଥିବା ପିତରକୁ ଡାକିକିରି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାବ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସିମୋନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲେ ପିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟର ଘରରୁ ଦୁଇଟା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସମୟରେ ପିତର କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେଇଠି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ये दर्शन देखले, ये दुटा दास माने डाकिले। डाकिवा द्वारा पीतर कौन कले? ये कॉर्नेलियो घर को जाइतिबा विषय ये 10 अध्याय रे लिखा जायछि। कॉर्नेलियो गोटे विजाति लोग, सेतिक दिन पर्यंत विजाति लोक मानकर मध्य को जाइकि सुसमाचार प्रचार करि नथिला। जिगुदी मानकर पाखक मात्र सुसमाचार प्रचार करथिले। सेतिपा ईश्वर कोन कहथिले, तमे विजाति मानकर पाखक जाइकि सुसमाचार प्रचार कर बोली कहथिले। कहबा समय रे पीतर कॉर्नेलियो घर के जाइकि तारो 10 अध्याय 34-35 रे हमें पढ़ले, ईश्वर को मुखपक्ष नाही बोली प्रचार करबा द्वारा से प्रचार करू से माने केते जन से बसुले से समस्त ऊपर को पवित्र अवतरण हेले। से अन्य अन्य भाषा कथा कहला पर से बाप्तिस्म देले। से दिन का विजाति एवं जिगुदी माने एक शरीर हो गला मंडली। सेतिक दिन पर्यंत विजाति लोक जिगुदी मान सहित बिल्कुल संपर्क नथिला। अब मु कहबार अर्थ आपण माने जानिता हो, मंडली गोटे एक शरीर होटा गोटे गोटे गुप्त विषय। एडा कमसी लोक मान जानी नाही। एवं मंडली भितर एमती दलभेद मतभेद नाही, समस्त एक शरीर उठती। माने तार अर्थ छोट जाति बड़ जाति बोली गोटे विषय आमर मंडली भितर नाही। किंतु अनेक लोक मान विषय जानी नाहंदी। ये मंडली कृष्णंकर एक शरीर हो जाए। एक शरीर होता सभासु एवं आम मान मध्य छोट जाति बड़ जाति ना। एवं जुगदी माने विजाति लोक माने समस्त एकत्र होकर आराधना करवा गोटे शरीर उठती ईश्वर मंडली। मंडली बोली कहवा गोटे शरीर। ये विषय आम एपीसी पुस्तक 21-22 पद पढ़ा समय टे गुरुत्वपूर्ण विषय में कहबी। ईश्वर शरीर एक गोटे शरीर मंडली। ईश्वर शरीर गले वास्तव उठती कृष्ण। आपण मैंने जानी चाहूँ ये गुप्त विषय का प्रेरित पौलो एफेसस विश्वासी मान को जन। एफेसस विश्वासी माने विजाति लोक मान अच्छा जिहुदी मान उठती से पौलो कहते आमे गोटे शरीर जाउछंदी। प्रेज द लॉर्ड। एडा उठते कौन एक शरीर गुप्त विषय सेटा का मुझे आपण मान को कहवाई इच्छा कर। गोटे मर्म गुप्त विषय आपण मान देखु। प्रकाशित पुस्तक
ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର। ତାର 20 ପଦ କୋಡಿ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ। ଏଟା ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ତାର 20 ପଦ अब 12 ପଦଠୁ ପଢିବାର ଅଛି, ଯେଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ପଢିବାର ସମୟର ଅଭାବ ସକାଶେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ विषय देखुची गोटे दर्शन देखुची कौन 20 पद और तोरे सुनंतु भल भाव। आमर दक्षिण हस्ତରେ जे सप्त नक्षत्र देखिलो। आमर दक्षिण हस्ତରେ जे सप्त नक्षत्र देखिले, सेठिर ओ सप्त सुवर्ण प्रदीपर। ए सप्त सुवर्ण प्रदीप निगुड तत्व एही। ई निगुड तत्व एही। सेही सप्त नक्षत्र। से सप्त नक्षत्र सप्त मंडलीर दूतगण ओ सप्त प्रदीप। ए सप्त प्रदीप मंडली अठंदे। देखले ना ए सप्त प्रदीप मंडली अठंदे। एबे आपण माने देखवा को जांदु। एटा होची पाउल माने योहन ईश्वर गटारे ए दर्शन देखिक से कहउचंदी ए मंडली विषय से कहंदी। मंडली गोटे गुप्त विषय बोली एटी लेखा जाउचंदी, बुझले कि नहीं। एटी आपण माने देखिले कोन होची मंडली गोटे गुप्त विषय। ए मंडली गुप्त विषय बोली कहबार कारण होची प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय सप्त मंडली रे विषय लेखा जाइचंदी। ए सप्त मंडली विषय आमे गोटे गोटे चिंता करला परे आमे पचक आसीबा ए पुस्तक को। ए सप्त मंडली रो कोन विषय आपण माने जानिबार अछि। जानिले परे एक आपण मान का अधिक अधिक जानि पारिबो। एटी देखंदु आपण माने देखंदु ए सॉरी प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय रो 20 पद रे लेखा जाइचंदु गोटे सप्त प्रदीप बोली लेखा जाइचंदी, बुझले कि। ए सप्त प्रदीप सप्त नक्षत्र बोली कहबाटा अछि मंडली बोले आपण माने देखंदु। ए मंडली रो गुप्त विषय प्रकाशित पुस्तक रे ए लेखा जाइचंदी। तार ए प्रदीप विषय बाइबल कौन कहउचंदी बोली आपण माने देखंदु। ए प्रदीप विषय रे बाइबल कहउचंदी तार 1:13 पद गुडी देखंदु। आपण माने कावर टिके देखंदु। सप्त सुवर्ण प्रदीप। सप्त सुवर्ण प्रदीप पुणी सेही प्रदीप उडी करो मध्यस्थल रे मनुष्यपुत्र को सदृश जणे। अने सप्त सुवर्ण प्रदीप। सुवर्ण प्रदीप ए सुवर्ण प्रदीप बोली कहबाटा ई मंडली। अरे एटा हम 20 पद रे लेखे। ए सुवर्ण मंडली मध्य रे कोन कहउचंदी तार 13 पद रे सुवर्ण प्रदीप। सप्त सुवर्ण प्रदीप तार प्रदीप पुणी सेही प्रदीप उडी करो मध्यस्थल रे मनुष्यपुत्र को सदृश जणे व्यक्ति। देखले ना ये प्रदीप मध्य रे मनुष्यपुत्र को सदृश जणे व्यक्ति। से पाद पर्यंत वस्त्र रे आच्छादित ओ वक्षस्थल रे सुवर्ण पटुका द्वारा बेष्टित। ताहांग मस्तक केश हिमतुल्य शुभ्र। इरा देखंदी ई सप्त प्रदीप मध्य रे मनुष्य पुत्र को देखुचंदी। आप देखो सप्त प्रदीप बोले कहबाटा मंडली। वो मंडली मध्य रे के अचंदी मनुष्य पुत्र। मनुष्य पुत्र बोली कहबाटा प्रभु जीसु ख्रीष्ट।
अब ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट केमिति अछंती बोली आपण माने देखते प्रभु जीशु ख्रीष्ट केमिति अछंती 13 पद बोल भाव शुणु मध्यस्थଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି हाँ ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ हाँ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ देख तुम्हें आपण माने देखते ख्रीष्ट केमिति अछंती सुवर्ण पट्टगा ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ कोटी बंद करचंदी ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ପକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟଗା ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ବେଷ୍ଟିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟଗା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ବୋଲି କବାଟା ପଟ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନାରେ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟିତ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଚାଲିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ବେଷ୍ଟିତ ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି मंडली भी सुना उठंदी बोली बाइबल लिखा जाए से मु प्रभु को धन्यवाद करुछंदी भाई प्रदीप सुवर्ण 7टी प्रदीप कोटी रखुछंदी माटी रे आकर हो जाय छी हेलो आपण माने भल बार जानिबार अछि तार माटी रे रखा जाय छी तार अर्थ होछि मंडली वर्तमान कोटी अचंदी पृथ्वी रे अचंदी से पृथ्वी रे थिबा मंडली केमिति अचंदी संपूर्ण भाव रे सुना रे परिपूर्ण से प्रकार ख्रीष्ट भी कोन करचंदी सुना रे बेष्टित हेकरी कोन करचंदी मंडली भीतर चलुचंदी सते पाई मु प्रभु को धन्यवाद करूची ये सप्तम मंडली दीप प्रदीप कोन बोली देखंदु लेविया पुस्तक कसंदु लेविया पुस्तक 24 रो 1 ठारू तळको पडंदो ଆନନ୍ଦର ସଦା ପ୍ରଭୁ हां ମୋଶେଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଏହି आज्ञा दियो हां नित्य नित्य प्रदीप जलाइबा निमंते सेमाने तुमर कोटक निर्मल पैसा जीत तैल आनिबे कारण समागम तंबु मध्यरे सत्य सिंध करे साक्य सिंध करे पर विच्छेद वस्त्रता बागरे संध्या ठारो प्रभात पर्यंत सदा प्रभुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେଲେ ଦେଖ ଏପଟ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ବାକି ଆପଣ ମାନେ ଦୀପ କେମିତି ଜଳେଇବାର ଅଛି 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜଳିବାର ଅଛି ଆଗରୁ ସେଟା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଜଳିବାର ଅଛି ମାଲି ନାହିଁ तारो तोलका सभा समय कौन लगा जाए नहीं 3 पद रे लगा जाए संध्या ठारू प्रभात पर्यंत दीप कौन करबार अछि जलिबार चलो सुनिबा बाकी आपण माने पासरी जीव नहीं मंडली सप्त मंडल प्रदीप बस समागमन तंबु भितरे गोटे प्रदीप उठंदी से प्रदीप को केते इदे एटा अछि सप्तटे शाखा अच्छी से प्रदीप रे कौन करबार अछि जोड़ीबार अछि नित्य नित्य बोले कहबार संध्या ठारू सकाळ पर्यंत कौन करबार अछि जोड़ीबार अछि जोड़ीबा पाई कथा को कौन दरकार आवश्यकता पड़िले निर्मल तैल माने तेल दरकार कौन तेल जित प्रकार तेल दरकार हाँ सेटा होची जित प्रकार तैल रे कौन करबा तेल करबार अछि से तेल पकई किरे नित्य नित्य जळेबार अछि केबे संध्या ठारू पर्यंत ए दीप केमिति अछंदी 4 पद रे लखा जाछि सुना रे निर्माण करछंदी समागमन तंबु भितरे 3टी स्थान अछि प्रथम रे प्रांगण द्वितीय पवित्र स्थान तृतीय अति पवित्र स्थान ये 3टी स्थान भितर आलोक देखा पाई
ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆକ ଅଛି ଆଉ ଅଳିଆ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏ ଦୀପ ବୋଲି କହିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀ, ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବାଟା ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି, ଆମମାନେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁନା ପରି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସୁନାରେ ବେଷ୍ଟିତ, ସେହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ସୁନାରେ ବେଷ୍ଟିତ। ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମମାନେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେଠାରୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ଅର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବୋଲି କଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟୁ। କଣ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଏମିତି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଗାର 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତାର ହୋଉଅଛି। ଏବେ ରାତ୍ରି କଣ ହେଇଛି? ପାହାନ୍ତାର ହୋଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। अब देखो फिर रात्रि ये समय ये अनुग्रह युग बाइबल कहते रात्रि बोली कही पारिबो। एबे रात्रि ठारू पाहांदे पर्यंत सकाळ पर्यंत दीप जळवार अछि। पाहांदिया बोली कहबार अर्थ जीशुंगर दुद्या आगमन को बुझाए। ई रात्रि काल रे मंडली कोन करबार अछि, दीप जळवार अछि। केबेठारू? संध्या ठारू सकाळ पर्यंत। अर्थात प्रभुंकर ई रात्रि बोली करबाटा ई जुगठारू प्रभुंकर आगमन पर्यंत मंडली कोन करबार अछि, जगत रे आलोक देबार अछि। जीसु शिष्य मानक कहिले मु जगतर ज्योति। जीसु शिष्य मानक कहिले जगतर ज्योति। ए जगतर ज्योति कालवर क्रूस रे तंगर दीप लिबि गलानी। लिबिबा पूर्व शिष्य मानक देख के जीसु कहिले तुम माने जगतर ज्योति। इधे जगन सुसमाज 8 अध्याय लेखा जे वाक्य काढ़ी के पढ़िबा पे समय नहीं, मु कोई के जाउछंदी। जीसु कहिले मु जगतर ज्योति। ई जगतर ज्योति कोन करबार अछि, आलोक देबार अछि। जीसुंगर आलोक ताए कोन अछि 3 वर्ष 6 मास बरी अंदर जगत रे आलोक देख के कालवर क्रूस रे से दीप लिबि गला पूर्वरु आ दीप आम मानक जळे क्रिया कसे लिबि गला परे आम माने जगत ज्योति आम मान कोन करबार अछि। ई वर्तमान युग रे ई अंधकार युग रे मंडली कोन करबार अछि, दीप जळैबार अछि। दीप जळैबा पे तेल पकाबार अछि। तेल रे आत्मीय अर्थ पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण ए क्रिया आपण मानकर दीप ए दिन मानकर जळंतु। दीप जळैबार अछि। बेले बेले दीप जळैबा समय दीप रे कोन होई लिबि जाई पारे। आपण माने देखो यात्रा पुस्तक आसीबा। यात्रा पुस्तक 25 अध्याय 25 रो 38 39 टिके पढंदु। ଆଉ ତୋହି ପାଇଁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତୋହିରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇଲେ ତୋହିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୁଅ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତୋହିର ଚିମୁଠା ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେହି ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତୋହିର ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ବସୁଧା ଏକ ମହଣ निर्मल सुवर्ण रे। इरे कोन अछि 37 रे कोन लगा जे 37 38 रे कोन लगा जाय चंदी। अब तुमे तोहु पाई सप्त प्रदीप निर्माण करबो। तोहिरे लोक माने सेही प्रदीप जळाइले। प्रदीप जळाइबार अछि।
ତହିଁର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଳୁଅ ହେବ ଆଳୁ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ହଁ ତହିଁର ଚିମୁଟା ଓ ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନିର୍ମାଣ କରିବ ଦେଖିଲେ ନା ଚିମୁଟା ଚିମୁଟା ବୋଲି କହିବାଟା କଣ ଚିମୁଟା ବୋଲି କହିବାଟା କଇଁଚି ಈ ಕೋಯಿಂಚಿ କଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଦୀପ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ ଆଲୋକ ନଥିବ ଆଲୋକ ନଥାଇକିରି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି 38 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାହାର ଚିମୁଟା ଓ ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନିର୍ମାଣ କରିବ ಈ ଅଙ୍ଗାର ଗଲେ ଦୀପ ଜଳିବା ସମୟରେ ତେଲ ନଥିଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଧୂଆଁ ବାହାରିକରି ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ନିଆଁ ଜଳେଇବ ଆମର ତ ଏ ଆଗର କାଳରେ ଏବେ ନାହିଁ ଆଗ ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ କଣ ଅଛି ଦୀପ ଥିଲା ସେ ଦୀପ ଭିତରେ ତେଲ ପକେଇଥିଲେ କଣ ଅଛି କିରୋସିନ ପକେଇକିରି ଦୀପ ଜଳୁଥିଲେ ଜଳିବା ସମୟରେ ଯେବେ କିରୋସିନ ନଥିଲା ସମୟରେ କଣ ଦୀପ କଣ କରିବ ଜଳିବା ସମୟରେ ବାସନା ବାହାରିବ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଥିବ ପାତି ଗୋଟେ ଥିବ ଦୀପ ପାତି ଥିବ ସେଟା କଣ କରିବ ସେଟା ଠିକ ଉପରକେ ଟେକିବାର ଅଛି ଉପରକେ ଟେକିବା ସମୟରେ କଣ କରିବ ଉପରକେ ଟେକିବାଟା କଣ ଅଛି କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା ଉପରକେ ଟେକିକିରି ଟିକେ କାଟିଦବ କାଟିଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ କଣ କରିବ ସେମାନେ ଦୀପ ଦଳୁଛି ଏ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେମିତି ଏକା ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଗମର ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ସେ ଦୀପ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କଣ ଅଛି ତାରେ ଜଳି ନଥିଲେ ତାକୁ କଣ କରିବ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାତି ଗୁଡିକ ଜଳିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ବେଳେ ବେଳେ ମହାଯାଚକ କଣ କରିବ ଏ ଚିମଟା ହବ ତାର ବା ଚିମଟା ନହେଲେ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରିବ ଉପରକେ ଟେକିକିରି କାଟିବ କାହିଁକି କାଟିବାର କାରଣ କହୁଛି ଦୀପ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳି ନଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କାଟିବ तारे आत्मीय अर्थ बोली कहले मंडली विश्वासी माने बोले भाବରେ आलोक जगतरे अंधकार जगतरे आलोक देई नथिले आपण मानकु ईश्वर बेले बेले शास्ति देई पारे ताड़ना देई पारे ईश्वर कष्ट क्लेश देई पारे कोन पई एमिति दबाटा आपण माने पूरी तोर मनवर्तन एकर दीप प्रयोग जोड़िबा पई ईश्वर एमिति करंदी सॉरी कहंदी नाही करंदी प्रेज द लॉर्ड सेति मु कहबार अर्थ ई दीप गुडी आपण मान कोन करबार अछि जोड़िबार अछि केबेटार संध्याटार सकाळ पर्यंत ए प्रदीप जोड़िबार अछि मंडली आलोक देखिबार अछि मंडली रो उद्देश्य कोन अछि आलोक देखिबार अछि बोली बाइबल कहउचंदी आजि कल्ली मंडली कोन करनांदी आलोक देखि पारना कौन पाई आलोक देखी ना बाइबल लिखा जाए वाक्य आपण मान देखु माने माते सुसमाचार 5 अध्याय कसंदु 14-15 पद पढ़ंदु तुम माने जगतर जोदी पर्वत उपरे साबिदो नगर गुप्त होई पर्वत उपरे स्थाबिदो नगर गुप्त होई रोगी न पारे किंबा लोकमाने दीप जाली मान तोले कौन करो नानी रखंदी नहीं बोली बाइबल कहउछन अब दीप जळाई करी कोटे रखना तापरे मान तोले रखंदी नहीं मात्र हां दीप रुखा ऊपरे दीप जळाई करी मान तोले रखले कोन हबो दीप रुखा ऊपरे मान तोले रखिले दीप बाहर लोक माने दीप रो आलोक देखि पारिबा नहीं अब आलोक ओटकिबा शक्ति होची मान बुझले कि अब ये मान कौन पाई देखुचंदी व्यापार को देखुचंदी व्यापार करबाटा कौन होची से तो मान से पूर्व काल रो जिनस पत्र केमिति मापिके देउतले मान रे आका लोक मान को मापिके देउतले
तार आत्मीय अर्थ कौन अच्छे माण तले रख बोली कहबार रख नहीं बोली कहबार अर्थ माण व्यापार को देखुं व्यापार करने समय आपण मान दीप कौन कर नहीं लिबि जीव नहीं तार अर्थ व्यापार करंदु चापत्ति नहीं किंतु अन्याय कर नहीं व्यापार करने समय कौन करेंगे टोकब नहीं व्यापार करने समय कौन कर नहीं लोक मान को अन्याय कर नहीं अन्याय कले आपण मान दीप कौन हो लिभिजीव मान तले मान व्यापार को देखुंती इन दुई मान आवर द्वितीय विषय कौन लिखा जाए मार्को सुसमाचार 4 अध्याय 21 पद देखु କହିଲେ ଜୀବ କଣ ମାଣ ତଳେ ବା ଖଟ ତଳେ ରଖି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅଣାଯାଏ। अब मान कोट रखो नहीं ଜୀବ ମାଣ ତଳେ खट तले ଖଟ ତଳେ खट कौन पाई अच्छे शोवा शोवा पाई शोवा द्वारा बेसी शोवा द्वारा तुम कौन कर दीब लिबि जीव बोली ये अलस लोक मैंने बेसी शोब हिदोपदेश गोटे कथा अच्छी यही बोली हिदोपदेश 6 अध्याय को आसतु आपण मैंने देखिपार तार 10 पद देखु ଆଜି ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ आउ टिके सहिले अभिक्षक सहिले हे जब सेठी काण होचे तार आ 6 पद बडी पडंदो 6 पद हे अलसुओ तुम हेलो ओळसो लोग आता बेसी सोहंदी सोईवा बेसी सोईवा द्वारा आपणकर दीप लिबि जीव का एबे सोईवार समय नहीं आपण माने जागी उठी करी कोन करो प्रार्थना करंदु रात्रि समय रे आपण माने ठिया करी प्रार्थना करंदु बसिक प्रार्थना करंदु बुलिक प्रार्थना करंदु आपण बेसी सोइले आपणकर दीप कौन हो लिबि जीव अखा इन 3 लोक समाज कसंदु लोक समाज 8 अध्याय 16 पद देखंदु पात्र द्वारा तारा घोड़ाई रोके नहीं पात्र कौन पाई खाद्य खाइबा पाया खाद्य द्वारा आपणकर दीप कौन कर नहीं लिभि जीव नहीं लिभाई नहीं बोली बाइबल कहते देख दानिएल पुस्तक तुम देख दानिएल बाबिलोन के जाइते समय सेठी राजांगर भोजन देइतिबा भोजन खाई ना बोली दानिएल 1:8 पद लिखा जाइए आपण माने देखंतु दानिएल 1 अध्याय 8 पद मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ तार पानीय द्राक्षा रस रे अपना को अचुची न करबा अब खाइले खाइबा विषय पात्र ये बेसी तुम खाइबा विषय खाइबा द्वारा कोन करबो आपण मानकर दीब कोन बो लिबि जीव लिबाई पारे खाइबा विषय सब विषय हमें खाई पारबा नहीं मद खाइले कौन हम दीब लिबि जीव का खैनी खाइले लिबि जीव का भांग खाइले लिबि जीव का एमती जिनस गुड़िक खाइले आपणकर दीप कौन हो लिबि जीव से पात्र कौन दे खाद्य दानिएल विदेश रे रोचंदी अन्य देश रे रोइबा समय रे दानिएल खाद्य द्वारा निज निज कौन करना
ଶୁଚି କରି ଅଶୁଚି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତମର ଘର ଛାଡିକରି ତମେ ଦୂରରେ ପାଠ ପଢିବା ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ନାହିଁ ଦୀପ ନିଏ କଣ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳବାର ଅଛି କାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୀପ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ସେମାନେ ବାଟ ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା ରାଜା କଣ ହଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଚାରିଟା ବିଷୟ କହିଲେ ଶେଷ ଓ ତିନି ବିଷୟ କହିଲେ ଚାରି ଲୋକ ସୁସମାଜରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 33 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ ଦୀପ ଜଳିକରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଗୁପ୍ତ ବୋଲି କୋଟେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିକ୍ରେଟ କେତେଟା ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି କେ ନା ଜାଣିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲୁଚିକି ରଖାଯାଇଛି ହୃଦୟର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେ ନ ଜାଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ରଖିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ରଖିବାଟା କେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି କେତେଟା ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲୁଚିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖ ଆମ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಗುಡಿಕ ಕೋಣ ಕರೆಯರಿ ಆಲೋಕ ದೇವಾರಚಿ ಆಲೋಕ ದೇವಾ ನಿಮಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾನಕ ದರ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿ रे ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜଳେଇବାର ଅଛି ଲେବିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳେଇବାର ଅଛି ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବାର ଅଛି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଜଳେଇବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେତେ ଜଣକୁ ସେଟା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜଳେଇବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ के ପୃଥିବୀରେ ସାବିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡିକ ସାବିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଲୋକ ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ వైజాగ్ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋପାଳପୁର ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ରାତ୍ରିରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ କଣ କରିବ ଜଳିବ ଏମିତି ବୁଲିବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଟା ବୁଲିବ ସେ ତାର କଲର ଅଛି ରେଡ୍ କଲର ଆକା ଲାଇଟ୍ର ଏ କଣ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନା ଜାଣିକରି ପାଣି ଜାଗାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବ ଏଇ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକରି କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠି ଅଛି ଏ ନଦୀର ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିକରି ସେମାନେ ସେଠିକି ଆସିବ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ନ ଜାଣିକରି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇ ଆଲୋକ କଣ ସଡ଼କ ବାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ରାତ୍ରି ଗୁଡିକରେ ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କେମିତି ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଇ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୀପ ପରି ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ଦୀପ ଗୁଡିକ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଲୋକ ଦେଖ ଭାଇ କାକୁ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ସପ୍ତ ଦୀପ ଏ ସପ୍ତ ଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନି ଆମେ କଣ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସେଠିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି
ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ହଁ ସେ ଏହା କହନ୍ତି ସେଟା ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆମର ଇ ବାହାରେ ଚକିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବାଟା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖକୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଟିକେ କହିବାଟା ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କହିବାଟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମଣ୍ଡଳିକା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ପଢିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରିବାଟା ମାତ୍ର ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଆଲୋକ ଦେବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଗମନାଗମନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗମନାଗମନ କରିବାଟା ମାତ୍ର ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହାତରେ ତୁମକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାଇବଲ କହିବାଟା ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ରେ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରାବ ଟିକେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ବଢି ପାରିବ ସେ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୋହର ପିତା ଚलो ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରୁ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହରଣ ବୋଲି କଣ ହଇରାଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ତୁମକୁ କାଢିକିରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସାତାନ କେତେ ବଡ ସେଇତାନ ଥିଲେ ବି କିଛି ତୁମକୁ କରିପାରିବନି କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦୀପକୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଇ ପ୍ରଦୀପ ସବୁ ଜଳନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜଳନ୍ତୁ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 10ଟି କନ୍ୟା ମାନେ ଯାଉଥିଲେ 10 ଜଣଙ୍କର ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କର ଦୀପ କଣ କରିଦେଲେ ଲିଭିଗଲା କାରଣ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଭିତରେ ତେଲ ନଥିଲା ସେମାନେ ବରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଦ୍ୱାର ସେମାନେ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ପାସ୍ ଯିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀପ ସଜାଡୁ ତେଲ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କଣ ପାପ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଏମିତି ଏପିସିଏ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସଦାବେଳେ ଜଳିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ଏପିସିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଟା ଖାଲିକି ମୁଁ କହିବି ଦୟାକରି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଦୀପ ଜଳନ୍ତୁ
ଚାରିଟା ବିଷୟ ଦୀପ ଲିଭି ଯିବାରେ ଚାରିଟା ବିଷୟ କଲେ। ଏକ ମାଣ, ବାଣ ତଳେ। 2 ଖଟ ଶୋଇବାଟା ସାର, 3 ପାତ୍ର, 4 ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏ 3ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲିଭିଯିବ। ଦୟାକରି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ମହାଯାଜକ ସମାଗମନ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଦୀପ ସବୁଦିନ ଜଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିୟମନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମାତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଂଶାବଳୀର ପୁସ୍ତକରେ ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜଳନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ, 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦାବର୍ତ୍ତରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ। ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛନ୍ତି ତ ପରା, ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ସେଟା କାଜି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରା, ସେଟା କାଜି ଓଢୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ଦୂତ କିଏ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦୂତ ବୋଲି ଏଠି କହିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର। ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି। ସେଟା ସବୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠିର ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ। କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୂତ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର? ହେଲେ ଆହୁରି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ଆସନ୍ତୁ। ମାଲାକି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଜାଣିବ ମୁଁ କହିବାଟା ସେ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ଯାଜକର ଉଷ୍ଠାଦର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। କାରଣ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ଯାଜକ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ବୋଲି କହିଲେ ଲେବିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଜକ ଏକା। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନେ ଏକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଏକା। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟାଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଦୂତ ମାନେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ପାଷ୍ଟ ମାନେ କେବେ କେବେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୂତ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଭୂତ ଗୁଡେ ହେଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂତ। ସୋମବାର ଦିନଠୁ ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ଦେଖ। ଦୂତ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ଆମେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିବାର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦୂତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଦେଖ ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲିକି ମୁଁ ବାକି କହିବି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଏ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଏ 7 ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭିଯିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କାଲିକି ଆମେ ବାକି ଭାଗ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ କ'ଣ ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଏ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପାଇଁ ଲେଖ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମାତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଲେଖ ବୋଲି କହିବାଟା ଏ ଅନେକ ଥର ଏ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି।
ଲେଖ ବୋଲି କଣ ଲେଖ ବୋଲି କହିବାଟା ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହେଲେ ଦେଖ ଲେଖ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ କଣ ଲେଖ ବୋଲି ଆଗରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦୀପ ଗୁଡିକ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖ, ହଁ କଣ କହିଲେ ଲେଖ ଆଜି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖ କାର ନାଁ ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛ। ଆଲୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖ। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତକୁ ଲେଖ ବୋଲି କହିছে, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଲେଖ, ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଛି, ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଦୀପ ଗୁଡିକ ଲିଭିଯିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖ। ଆପଣ ମାନ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା, ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସକାଳେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଇ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଜଗତର ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା। प्रभु जी शुक्रवार ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मंगर शुभाकिदा तुम मानगर समस्त सहित प्रभु जी शुक्र दुद्यान पर्यंतो सवर्ती आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कल की पुण्य तरह मिस आमेन।